এইটো সম্পৰ্কে পাৰমিশ্যন দিব নেকি কোনোবাই? নাই, আমি এটা মেমোৰেণ্ডাম গণতান্ত্ৰিক দেশত দিব নোৱাৰোঁ। নহয়, বিজেপিয়ে কৰিলে লীলা, কংগ্ৰেছে কৰিলে ধৰি মেলি দিলা। এইটোতো বেয়া কথা ছাৰ। নাই নাই, আমাক যাব দিব লাগিব। এইখন গণতান্ত্ৰিক দেশ, আমাৰ অধিকাৰ আছে সেইখিনি কৰা। হুলস্থুল নকৰোঁ। শুনক, আপুনি আজি অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই, হোম মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াই এনেকুৱা ভাষণ দিছে, কোনো ভাৰতবাসীয়ে genuine Indian who had the blood of Indian, genuine Indian who respect the freedom fighters, যিয়ে মানে আমাৰ freedom fighter বিলাক ৰেছপেক্ট কৰা আৰু যিয়ে মানে এই সংবিধানক ৰেছপেক্ট কৰা কোনো মানুহে অমিত শ্বাহৰ কথাটো মানি লোৱা নহ'ব। আমি ইয়াৰে আজি অনুসাৰে in this regard we are gathering and we are protesting. We are trying to have a peaceful rally and submit our memorandum to the President of India, Drupadi Murmu Danguriani. Kintu police amak ei gate porai jabolei nidile. Iman police potei dile. Ei khaki posakok teketokole disrespect kora nisna he lagiche. Bharat borkok ami স্বাধীন koriba naparile heten without protest. Aru Amit Shahar kothatu hunok. Amit Shahar kothatu eneka koise je sauk ajir tarigot এটা সুইচ টিপিলে লাইটবোৰ ওলাই আহে টুপুচ কৰি। আৰ্টিফিচিয়েল ৱৰ্ল্ড that does not mean that hey সূৰ্য তুমি মৰ্নিঙৰ একেবাৰে ডিউটি পালন কৰিবা দৰকাৰ নাই, তোমাৰ দৰকাৰ কি আছে? আজি মডাৰ্ণ যুগ। এই চন্দ্ৰ, এই ৰাতি কিয় দিগদাৰ দি আছে? অন্ধকাৰে থাক, আমাৰ লাইট আছে, আমাৰ জেনেৰেটৰ আছে, আমাৰ সোলাৰ আছে, তোমাক নালাগে। এনেকা ক'ব পাৰিম নে? অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া সেইটোৱে কৈছে যে डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर वो पुराना आदमी है, उसका जो चिंता, उसका जो क्रिएशन, जो संविधान ये पुराना हो गया, हमें उसका कोई जरूरत नहीं है। ये भी भाषण होता है क्या? और ऐसा बोला अमित शाह ने, मेरा पिता ये पुराना जमाना का पिता था, वो अनपढ़ था लेकिन मैं पढ़ा हो गया, इसलिए मेरा पिता को मैं नहीं चाहिए, दूसरा पिता मॉडर्न पिता को मैं बना लूंगा। ये भी होता है क्या? So this is how Mr. Amit Shah has addressed in the parliament, and we are against this. We cannot tolerate, we cannot let them go as they like. This is the reason why we are here today, showing so much of unpleasantness, and the police procession is supporting this kind of unwanted speaking, and they are not allowing us to अच्छा नहीं हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ, बहुत दुखजनक है। देश को हम ऐसा कर नहीं सकता है। देश के लिए हम स्वाधीन किया है, हजारों लाखों हमारा देशवासियों देश के लिए जीवन गवाया है, और उसी को जानना चाहिए ना। और पुलिस प्रशासन भी जैसा ही हिमंत बामा बोलते हैं ऐसा ही पालन करता है, तो हमारा ये डेमोक्रेसी कैसा रहेगा? देखिए श्रीलंका में क्या हुआ है। श्रीलंका में सरकार नहीं है, म्यांमार में सरकार नहीं है, बांग्लादेश में भी ऐसा फाटने वाला है, सरकार नहीं होगा। और ऐसा बीजेपी सरकार रहते रहेगा तो हमारा देश में ऐसा ही होगा। साउथ ने अलग होगा, नॉर्थ ने अलग होगा, नॉर्थ ईस्ट तो भी अलग होगा। तो ऐसा हम मिनिस्टर को हमको क्यों नहीं चाहिए, ये क्यों चाहिए? तो इसीलिए हम बहुत दुख प्रकाश किया है। We all the citizens of this country need to react against this kind of unwanted, disrespectful, trying to belittle Dr. Bhimrao Baba Ambedkar. We are really unhappy with that. আমি অনুমতিৰ বাবে আবেদন জনাইছো। আমাৰ দায়িত্ব আবেদন জনোৱা, অনুমতি দিয়াৰ দায়িত্ব তেওঁলোকৰ। আৰু চাওক, আমাৰ দেশ আমাৰ মাটি, আমি প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে কি তেওঁলোকৰ অনুমতি ল'ব লাগিব। আজি আমাৰ যিটো সমদল আছিল, এইটো শান্তিপূৰ্ণ সমদল আছিল। সিদিনাখন মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কৈছে যে প্ৰতিবাদত কৰিলে বাধা আহিব, সমদল কৰিলে বাধা নাহে। সেইকাৰণে যোৱা দুদিনমান আগত বিজেপি দলে গুৱাহাটীত যেতিয়া সমদল উলিয়াইছিল তেওঁলোকে অনুমতিও লোৱা নাছিল আৰু তেওঁলোকক বাধা প্ৰদান কৰা নাছিল। কিন্তু আজি অনুমতিৰ বাবে আবেদন দিয়াৰ পিছতো আমাক ইয়াতে বাধা প্ৰদান কৰিছে। ইয়াৰ পৰা এটাই প্ৰমাণ হয় যে বিজেপি দল, বিজেপি চৰকাৰ ভয় খাইছে। আৰু আমাৰ দেশত সংবিধান প্ৰণেতা বাবা সাহেব ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ ডাঙৰীয়াৰ
এগেইনষ্টে যিটো মন্তব্য অশালীন মন্তব্য কৰিছে এজন কেন্দ্ৰমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া, এইটো সঁচাকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক। আৰু এই তেওঁৰ বাক্যবানত প্ৰতিবাদ স্বৰূপে অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিৰ আহ্বান মৰ্মে APCCৰ সভাপতি মাননীয় শ্ৰীযুত ভূপেন কুমাৰ বৰাদেৱৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমাৰ অসমৰ প্ৰতিখন জিলা কংগ্ৰেছে আজি এই সমদল উলিয়াই অমিত শ্বাহৰ পদত্যাগ দাবী কৰি জিলা উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়ালৈ মেমৰেণ্ডাম প্ৰেৰণ কৰিছে। আৰু আমি এই ক্ষেত্ৰত সঁচাকৈ দুখ পাইছোঁ যে আমাৰ সমদল উলিয়াটো তেওঁলোকে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা বাধা প্ৰদান কৰিলে। ইয়াতকৈ আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা একো হ'ব নোৱাৰে। আমি এতিয়া নিজকে প্ৰশ্ন কৰিব লাগে যে আমি স্বাধীন দেশৰ নাগৰিক হয়নে নহয়। তেওঁলোকে সংবিধানখনটো মোহাৰি পেলালে, এতিয়া আমি সকলোৱে ওলাই আহিব লাগে। আপোনালোককো আহ্বান জনাওঁ যে সংবিধান ৰক্ষা কৰি দেশখন বচাব লাগিব, নহ'লে বিজেপিয়ে আমাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ভাৰতবৰ্ষৰ দেশখন চুৰমাৰ কৰি পেলাব। এইখিনি মই ৰাইজ তথা আপোনালোকৰ প্ৰতি আহ্বান।